تخرجنا بحمد الله أتممنا، نهلنا من علوم الدين والدنيا كعطشتنا، على يد كل ذي علم بإخلاص يعلمنا، يزكينا ويلهمنا ويفتح فهم طالبنا. فإن سألوك جامعتي فإسلامية علم، تسامع قدرها الأمم ويمم شطرها النهم. ولا ساكما كان جيا أما فونغامي دوانغا بروغرام لا أنتنا فونغامي بروغرام بريزانتي أما دامني دوانغا تاني سابونا فلاكانغا بريزانتي كاسيغا كويتاني كاسيغي أبينا أنكا واتي دوم. نبدأ البرنامج مباشرة البداية تكون بتلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ الطالب عبد القادر عمر جبي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. النيرة نأتي إلى الكلمة الترحيبية من مدير الجامعة الشيخ والدكتور سعيد بابا سيلا، فليتفضل مشكورا. Après la lecture du Coran, on vient au mot de la bienvenue du recteur de l'université, Dr Saïd Baba Sila, فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعادة راعي الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي المحترمين، سعادة ممثل جمعية المؤسسات التعليمية العليا الخاصة في مالي،
مديري المنظمات والجمعيات والجامعات والمعاهد العليا، السادة هيئة التدريس في الجامعة، أعزائي الطلبة والطالبات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى نلتقي مرة أخرى في ميدان العلم والمعرفة في رحاب جامعة الساحل. نحن اليوم نحتفل بتخرج دفعتين من الجامعة 11 و12 باسم الأستاذ سليمان كانتي، فباسمي وباسم كافة منسوبي الجامعة أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها الحفل الكريم، نحتفل اليوم بتخرج 140 طالبا وطالبة من الدفعة 11 و121 من الدفعة 12 حاملين شهادة الليسانس حسب نظام LMD من كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية وكلية الحاسوب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية، من مجموع 943 طالبا وطالبة هم عدد طلاب الجامعة، وبذلك يصل عدد الخريجين في الجامعة منذ إنشائها إلى 1211 خريجا وخريجة. وإلى جانب البرامج الأكاديمية في الكليات، تقيم الجامعة دورات التكوين المتطورة في اللغات مثل العربية والفرنسية والإنجليزية والبمبرية وانكو، وكذلك الدورات الحاسوبية مثل مايكروسوفت وورد وإكسل وأكسس وباوربوينت وفوتوشوب وغيرها. أيها الحفل الكريم، سميت الدفعتان باسم شخصية ترك أثره في الحياة الثقافية في منطقة غرب إفريقيا بل وفي العالم، إنه الأستاذ سليمان كانتي رحمه الله، مخترع أبجدات إنكو وصاحب المؤلفات الكثيرة في تاريخ المنطقة وغيرها. وتتشرف الجامعة بشخصية كبيرة لرعاية هذا الحفل، إنه الأستاذ كرمو محمود بامبا، الخبير المخضرم في كتابة إنكو في مالي وفي العالم. أيها الحفل الكريم، قبل الختام أهنئ الخريجين والخريجات بهذه المناسبة، وأسأل الله لهم النجاح في حياتهم العملية ليؤدوا دورهم في خدمة بلدهم وأمتهم. وختاما أتقدم بالشكر لحكومة جمهورية مالي ممثلا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركاء الجامعة في الداخل والخارج. وأتقدم بالشكر لإدارة منظمة الفاروق بقيادة مديرها الأستاذ إبراهيم كونتاو على ما يبذلونه من جهد لدعم مسيرة الجامعة، والشكر لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأعضاء هيئة التدريس والإداريين على جهودهم، والشكر لشركاء الجامعة كافة، جامعة الأزهر من خلال البعثة الأزهرية، وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية من خلال الأساتذة المبتعثين وجهات أخرى، وأخص هنا مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي في إطار الشراكة من أجل نشر القانون الدولي الإنساني. والشكر للجهات الإعلامية الموجودة، ولكم الشكر جميعا على تشريفكم لحفلنا، وإلى اللقاء في مناسبات علمية أخرى، سائلا المولى جل وعلا أن يمن على البلد بالسلم والأمن والأمان ليواصل مسيرته في التقدم والتنمية. Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le parrain de la cérémonie, honorables membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur au Mali, AEPS, Monsieur le directeur des organisations, sociétés, universités, instituts supérieurs au Mali, chers corps professoral à l'université, chers étudiants et étudiantes, distingués invités, grâce à Allah, nous nous retrouvons encore dans le domaine de la science et du savoir au sein de l'Université du Sahel, car nous célébrons aujourd'hui la sortie de 2 promotions, notamment 11e promotion et 12e promotion de l'Université du Sahel, portant le nom d'Oustaz Karamo Souleymane Kanté, paix à son âme. À mon nom propre et au nom de tous les personnels de l'université, je vous souhaite la bienvenue
chers invités, sont licenciés aujourd'hui selon le système LMD 261 étudiants et étudiantes de la faculté des études islamiques et de la langue arabe, de la faculté d'informatique et de la faculté des sciences juridiques et économiques, issus du total de 943 étudiants et étudiantes, représentant le nombre total d'étudiants à l'Université du Sahel aujourd'hui. Cela porte le nombre de diplômés à 1211 diplômés depuis l'ouverture de l'université. En plus des programmes académiques des facultés, l'université propose des formations de qualité en langue comme arabe, français, anglais, bambara et ngo, ainsi que des cours d'informatique tels que Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, etc. Chers invités, les deux promotions portent le nom d'une figure marquante de la vie culturelle de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Karamogo Souleymana Kanté, inventeur de l'alphabet Nko et auteur des ouvrages sur l'histoire de l'Afrique. L'université a eu l'honneur d'être parrainée par une personnalité éminente pour cette cérémonie, Karamogo Mahmoud Bamba, spécialiste reconnu de l'écriture Nko au Mali et à l'international. Chers invités, avant de terminer, je saisis cette occasion pour féliciter les sortants et les sortantes, et je prie Allah de vous faire réussir dans votre vie professionnelle en œuvrant au service de votre pays et de votre nation. Enfin, je réitère mes remerciements au gouvernement représenté ici par les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que les partenaires intérieurs et extérieurs de l'université. Je remercie l'ONG Al-Farouk, dirigée par son directeur, M. Ibrahim Kontao, pour les efforts consentis afin de promouvoir l'université. Merci aux doyens des facultés, aux chefs des départements, aux membres du corps professoral et aux administrateurs pour leurs efforts. Merci à tous les partenaires de l'université et notamment au bureau de la Comité international de la Croix-Rouge CICR au Mali dans le cadre du partenariat pour la division du droit humanitaire international. Merci aux médias présents, espérant vous revoir dans d'autres occasions scientifiques. Nous demandons à Allah, au Tout-Puissant, de bénir notre pays avec la paix et la sécurité, afin qu'il continue sa marche vers le développement et le progrès. Amin. Jama, Amafo Jobe Auma. Jobe Auma. Aywa, ambe ko ngo keneka. Hali mami mase ala. Souleymane Kanté togo foli obe kodo yira. Bi Université du Sahel aywa oka jekulu tan kelena ani tan filana oluka sebendi odebe senna. Ma keme fila ani ma bi woro ani kelen groupe fila ina olu yoka kalan dafa. Ambo kene inga ka u bisimila ni kalanyoro togo ye ka aw bisimila ni kalanyoro dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye. O la silamɛ jama nin kɛnɛ a bɛ dɔnniya de kofɔ Université Sahel a jɔrɔ o fana de kama. Maa 200 ani maa 61 olu ka sɛbɛn bɛ di o ma, nka halisa minnu bɛ kalan na o bɛ taa maa 900 ani maa 43 olu bɛ kalan na. N'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na kalanyɔrɔ in kabini a jɔra fɛn min ye maa 1000
ani maa 200 ani 11 ayiwa olu tilala u ka sanfɛ kalan in na kalanyɔrɔ in na an bɛ ala deli ala ka n'u dɛmɛ kalanyɔrɔ in na kanw fana bɛ kalan ayiwa fɛn min ye kilasi kalanw olu kɛrɛfɛ arabukan bɛ o la faransɛ bɛ o la angɛlɛ bɛ o la bamanankan bɛ o la nko fana bɛ o la ani masinkɔrɔw olu kalan siraw komi word ani excel ani access ani an ye minnu fɔ o la nin kɛnɛ in kan ka kuma laban ni foli ye ka ɲɛsin jama min nana k'a daminɛ ayiwa nko jama ma maa min b'o ɲɛfɛ o ye kɛnɛ in denfaya dira an karamɔgɔba min ma n'o ye karamɔgɔ mahamud banba ayiwa ale dɔnnen bɛ nko sɛbɛnni na ani kodɔn na jamana in kɔnɔna na a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen foli bɛ u ye ka foli lase jɛkulu fɛn fɛn nana kɛnɛ in kan an ka fangabɔndaw ani an baarakɛɲɔgɔn université wɛrɛ minnu n'olu ɲɛmaaw bɛ yan nɔ ka u bɛɛ lajɛlen fo kana foli lase ayiwa kalanyɔrɔ yɛrɛ maa min bɛ a kalanyɔrɔw kunna facultéw kunna u bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ nin kɛnɛ in kan fo ka se ayiwa tɔn min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o de ta ye kalanyɔrɔ in ye n'o ye ONG Alfaruku ye ayiwa a ɲɛmaaba n'o ye Ibrahim Konta a ma se ka yan sɔrɔ ayiwa fari lahala kama ala ka kɛnɛya di a ma o la foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu nana nin kɛnɛ in kan a n'an jɛɲɔgɔn minnu u b'an dɛmɛ baaraw la n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw la o dɔ ye ayiwa jɛkulu min bɛ jamana in kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma k'a fɔ CICR o tuma na o n'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara la baara min n'o ye baara kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye gɛlɛya waati kɛlɛw waati maaw kan k'o hakili to fɛn minnu na adamadenya taa sira la ni an n'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o cɛrili la jamana in kɔnɔna na o la k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka ala deli ala ka a kɛ an ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ wɛrɛ kan dɔnniya kɛnɛ kan k'a sɔrɔ jamana in a ye lafiya sɔrɔ an bɛ ala deli o la o la foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ma ka kuma laban k'a fɔ jo ye aw ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Félicitations. Alhamdulillah ma wasa ala ma jɔ sabatila k'a ba ma k'a wuruki k'a to a ma kadaw la kumaden jɔni kumaden de don a kɔrɔ ye ko asalam n'o ye la paix i b'a sɔrɔ an fɛ yan mɔgɔ b'a fɔ ko jo bɛ kabila ni kabila ni cɛ kanu sulemana ko jo tɛ dɛ ko jɔ de don kosɛbɛ k'i bɛ kabila dɔw sɔrɔ u tɛ se ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ jo t'u bɛɛ bolo k'a kumaden ye jɔ de ye o la karamɔgɔw de fɔ sisan ko jɔ y'aw ma nkomɔgɔw b'a fɔ k'i b'o jaabi ko alima jɔ sabatila k'a banba k'a wuruki k'a to a ma kadaw an bɛ ladeli ala k'o k'aw ye o la sa docteur ka kuma tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ na kalandenw maa min bɛ kuma kalandenw tɔgɔ la olu ka gɛrɛ yan o ye Lamine Kulubali o de bɛna kuma français la Boulaye Kamara o bɛ kuma arabu la après le mot de bienvenue du recteur on vient à l'allocution des porte-parole des étudiants. On a Lamine Kulubali qui va parler en français et Boulaye Kamara en arabe. Qu'ils soient les bienvenus. Et très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Idrissa Kantao. Monsieur le représentant de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur, AEPS, Monsieur Mamadou Lamine Diawara. Monsieur le parrain de la cérémonie, Mahamoudou Bamba, communément appelé Karamoro Bamba. Monsieur le parrain de la cérémonie, Monsieur le directeur général de l'ONG Al-Farouk, Dr Ibrahim Kontao, honorable autorité de l'Université du Sahel, recteur, vice-recteur, doyen et chef de département, distingués enseignants, chers parents, chers camarades, distingués invités, en vos grades, titres et distinctions respectives, bonjour, Oni Soroma, Assalamu alaikum, Jo Aluma. Il existe des jours que l'on oublie. Il existe des jours qui s'impriment dans l'âme. Aujourd'hui n'est pas un simple jour, mais un jour solennel et historique de remise des diplômes de deux promotions, 11e et 12e,
qui porte le nom d'un grand savant noir ouest-africain, malien et guinéen, celui de Solomon Kanté, paix à son âme. Cette cérémonie est placée sous le parrainage de notre grand homme, qui est l'incarnation des œuvres de Solomon Kanté. Il s'agit de notre grand-père, Mahmoudou Bamba, affectueusement appelé Karamoro Bamba. Aujourd'hui est un point final, mais aussi un point de départ. Un jour où l'effort devient fierté, où la patience devient victoire, où le sacrifice silencieux trouve enfin une voie. C'est la preuve que la persévérance finit toujours par signer son contrat avec le succès. Nous voici debout, diplômés, non pas parce que le chemin était facile, mais parce que nous avons refusé d'abandonner quand il était difficile. Avant toute chose, rendons grâce à Allah, car sans lui, aucun projet ne tient debout et sans sa volonté, aucun succès ne dure. Ensuite, nos pensées se retournent vers ceux qui ont porté nos rêves quand nos épaules étaient fatiguées pour les porter seuls. Nos parents. Ils ont semé sans toujours voir la récolte. Ils ont cru quand nous doutions. Ils ont soutenu sans jamais demander de compte. Leur amour a été notre première université. À nos enseignants, nous disons merci. Merci pour la rigueur. Merci pour l'exigence. Merci pour ces regards qui disaient parfois « tu peux mieux faire » et qui en réalité signifiaient « je crois en toi ». Comme l'a dit un grand penseur, la richesse d'une nation ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qui le digue. Vous êtes cette richesse. Notre parcours n'a pas été une ligne droite. Elle a été faite de virages, de ralentissements, parfois même de chutes. Nous étions nombreux au départ, et puis le chemin a sélectionné. Non pas les plus intelligents, mais les plus endurants. Car la vérité est simple. Les talents ouvrent des portes, mais seule la persévérance permet d'y rester. Aujourd'hui, cette cérémonie réunit deux promotions, des chapitres d'une même histoire, la 11e et la 12e promotion de l'Université du Sahel. Des promotions séparées par le temps, mais unies par les mêmes valeurs, l'effort, la discipline, l'espérance et la réussite. On dit souvent que l'informatique, ce sont des lignes de code, mais pour nous, au bien au-delà des filières, ce sont surtout des lignes de courage, des algorithmes de persévérance et parfois des becs de sommet. Car que l'on vienne des lettres, des langues, de l'étude islamique, de l'économie, de l'informatique ou d'ailleurs, nous avons appris la même leçon. Rien de solide ne se construit sans effort. Cette université ne nous a pas seulement appris des savoirs, elle nous a appris la discipline, elle nous a appris le respect, elle nous a appris que l'excellence n'est pas un hasard, mais une habitude qu'on forge. Aujourd'hui, que l'on vienne des lettres, des langues, de l'économie, de l'informatique ou d'ailleurs, nous partageons tous la même réalité. Nous sommes désormais responsables de ce que nous savons. Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais une arme sans conscience détruit et une connaissance sans valeur égare. Changer le monde ne commence pas par de grands titres. Cela commence par de petites décisions justes, par le refus de la facilité, par le courage de faire ce qui est droit, même quand personne ne regarde. » Mahatma Gandhi nous rappelait « Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. » L'Université du Sahel nous a confié un héritage. À nous désormais de le porter avec dignité. À nous de prouver que cette génération n'est pas perdue, mais préparée et gagnée. Préparée à construire, préparée à servir, préparée à laisser une belle trace. Chers camarades, aujourd'hui nous ne recevons pas seulement un diplôme, nous recevons une mission. Que chacun d'entre nous soit une réponse là où il y a un problème, une lumière là où il y a les doutes, une solution là où beaucoup se contentent de se plaindre. Qu'Allah bénisse et guide chacun de nos pas vers un avenir digne et juste, et que l'éducation soit conquise et reconquise sans relâche à nos pas. Pour conclure, permettez-moi de dire au nom de mes camarades et au mien propre, merci.
Merci à nos familles, merci à nos enseignants, merci à l'ONG Al-Farouk, merci à toute l'administration de l'Université du Sahel, particulièrement aux doyens des facultés, et singulièrement au doyen de la faculté informatique, M. Mouri Diakité, pour son engagement, sa vision, son leadership. Merci à tous. Qu'Allah bénisse l'Afrique et les Africains. Qu'Allah bénisse les Maliens et les Maliens. Vive la Oumma musulmane. Vive l'Université du Sahel. Je vous remercie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما غرد بلبل وصدى وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح ثم الصلاة والسلام على إمام المتقين طب القلوب ودوائها بلغ العلا بكماله كشف الدجى بضيائه حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنحت حوضك أيها السقاء يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء يا ابن عبد الله ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم والكلام سواء سعادة ممثل الوزارة التعليم والبحث العالي معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد مادي بابا سيلا راعي الحفل الكريم معالي مدير منظمة الفاروقي السادة العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ضيوفنا الكرام كل باسمه وواسمه الجميل زميلاتي وزملائي الخريجين اسمحوا لي أن أرتل على مسامعكم آيات التحية ترتيلا تحية منها تفوح عطور لجمالها يتراقص العصفور هي سنة للمسلمين تحية وبردها صدقا تنال أجور سلام عليكم كلما حبت الصبا وأطرب ألحان طيور السواجع سلام عليكم كلما أظلم الدجى فنورها ضوء النجوم الطوالع سلام عليكم إخوتي وأحبتي أيا من أتونا من قصي المرابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي واسم زميلاتي وزملائي الخريجين يشرفنا في هذا اليوم المشرق أن نقف على عتبة حلم تحقق وعلى أفق مرحلة جديدة نفتحها بثقة وأمل نودع اليوم سنوات كانت زادا للمعرفة وبناء للعقول وتهذيبا للنفوس ونستعد للانطلاق في مسيرة أوسع عنوانها العمل والعطاء. لقد كانت جامعة الساحل بالنسبة إلينا أكثر من مؤسسة تعليمية، كانت فضاء للعلم ومنبرا للفكر وبيئة لصقل القيم. تعلمنا في رحابها أن المعرفة مسؤولية وأن التميز لا يقاس بما نحصله من شهادات فحسب، بل بما نسهم به من أثر إيجابي في المجتمع. وإننا ونحن نغادر مقاعد الدراسة نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى أساتذتنا الأجلاء الذين بذلوا من جهدهم ووقتهم فكانوا قدوة في العطاء ومنارة في التوجيه وغرسوا فينا روح البحث والتفكير والنقد البناء. كما نثمن عاليا دور إدارة الجامعة وجميع العاملين فيها الذين وفروا لنا بيئة أكاديمية جادة وكانت جهودهم ركيزة أساسية في مسيرتنا ونجاحنا. أيها الحضور الكريم، إن تخرجنا اليوم لا يمثل نهاية الرحلة بل بداية مرحلة جديدة تتطلب منا مزيدا من المسؤولية والالتزام، ونؤكد عزمنا على أن نكون عناصر فاعلة في مجتمعاتنا ونحمل ما تعلمناه إلى ميادين العمل
ونسهم في البناء والتنمية ونمثل جامعتنا خير التمثيل. وختاما نتمنى لجامعة الساحل وشركتها منظمة الفاروق مزيدا من التقدم والازدهار، ولأساتذتنا دوام العطاء، ولجميع الخريجين التوفيق والنجاح في مسارتهم القادمة. فوج يعانق في العليا كوكبة، فوج يعانق في العليا كوكبة، وأشرقت شمسه البيضاء جامعة، يسير في دربه لا ينثني أبدا حتى يرى العلم في أعماقه جهة. جيل يجوز المساعي يرتقي قمما ويعتدي كي يحوز الفخر حيث أتى، يلوح تبرا لعين الناظرين له ويجتلي مثل بدر التم تكملة. يا بلبل الحرف غرد في مكارمهم، قد كاد يسبق هذا القوم قرطبة. هم فتية صنعوا للكون آيته، غني لهم يا طيور الغصن قافية. قوم تخالهم الجوزاء في أفق، قد علقوا طوق إنجاز ولؤلؤة. قوم تخالهم الجوزاء في أفق، قد علقوا طوق إنجاز ولؤلؤة. فوق السماء لهم ذكر ومنزلة، قد توج اليوم إكليلا وجوهرة. قوم إذا ذكر الإقدام، قوم إذا ذكر الإقدام قلت هم، لأنهم ملكوا بالعلم مملكة. يا دفعة العلم يا أبناء معرفة، أهلا بكم في ذرى التكريم قاطبة. فكم أتيتم بآيات محكمة تتلى لدى الناس مرات مقدسة، وكم ركبتم خيولا قاصدين علا حتى لقيتم وراء الجد أمنية. لمدحكم كل حرف بات منسجما عني، وقالت بهور الشعر معذرة، والأبجدية تشكو وهي قائلة أنا لنجم لقاء الشمس منذ متى. كنتم بساحلنا رمزا لتجربة، جمعتم العلم والأخلاق والصفة. أكرم بدفعة كنتي، أكرم بدفعة كنتي إنهم قبس، أكرم بدفعة كنتي إنهم قبس، قد شكلوا في ربى الآفاق معجزة. اليوم بشراكم لله دركم، فقد حشدتم مسرات ومفخرة. فوج سيبقى مدى الأيام أغنية، ويملأ الأرض آثارا وموهبة، ويملأ الأرض آثارا وموهبة. والسلام عليكم. Qui nous protège contre le Satan, le banni, tout en priant sur le prophète Mohammed alayhi salam. En outre de cela, je souhaite la bienvenue à tous, à commencer par les plus hautes autorités de notre pays, les leaders et tous les invités sans exception. Je suis étudiant Salif Dramé à la faculté informatique, le cycle licence 3 professionnel 12e promotion. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous soumettre un thème choisi par le conseil pédagogique basé... un thème basé sur la gestion de signalisation des personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt. Auquel j'ajoute, je suis policier au niveau de la police technique et scientifique. Donc, le défi sécuritaire, n'est-ce pas, vient à point nommé. C'est-à-dire que c'est une inquiétude, n'est-ce pas, pour les Maliens. Raison pour laquelle j'ai choisi ce thème, afin de combler, n'est-ce pas, les vides. Donc, les vides par rapport à la gestion manuelle des registres, notamment des registres de garde à vue au sein des commissariats. La plupart des cas, on fait des mentions, on porte des mentions dans les registres. Et je vais vous donner mon exemple, l'exemple sur moi-même. C'est-à-dire, au commissariat, si vous êtes le moins gradé, en cas de recherche, on va vous dire, bon, un tel va chercher ça. Il y avait une affaire qui s'est déroulée, qui était basée sur un accident. Donc,
alors que je n'avais pas même été muté, n'est-ce pas, à l'unité. Mais ce jour-là, on m'a dit, comme j'étais le plus jeune, on m'a dit, ah, le plus jeune, va chercher ça. Donc, tellement que les registres s'entassent, n'est-ce pas, dans nos magasins. Donc, on prévoit souvent un magasin même pour ça. Donc, maintenant, on prévoit un magasin pour gérer. On prévoit, allô? Je peux continuer? Voilà. Donc, maintenant, souvent, on fait des stocks, des registres. Donc, pour gérer, pour chercher, n'est-ce pas, une affaire, une seule affaire, souvent, il faut mettre ça au week-end. Vous voyez que la tâche n'est pas commode. Voilà, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai migré, n'est-ce pas, vers la création de l'application. Et c'est un gain aussi en termes de temps, n'est-ce pas? Et l'idée derrière aussi, c'est pour pouvoir interconnecter les différents commissariats. Donc c'est un défi qu'il faut relever. Est-ce que vous voyez? Parce que X peut se plaindre que sa moto est perdue, n'est-ce pas, dans une unité, et alors que pendant ce temps, lors d'une patrouille, une autre unité peut avoir la même moto. Et si nous sommes maintenant sur le même niveau d'information, je pense que ça va faire une avancée notoire à ces cas. Donc, hormis ça, je suis officier de police judiciaire. Donc, pour gérer, donc comme le temps imparti, n'est-ce pas, n'est pas trop, bon, maintenant on ne peut pas tout dire, mais je vais essayer de me limiter. Et pour les cas de récidivistes, par exemple. Donc, le cas de récidivisme, c'est quoi? Ça veut dire que si une personne fait l'infraction plusieurs fois, à compter de 2, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, dans nos PV, il y a une partie qui est basée sur les archives, la gestion des archives. C'est-à-dire qu'au tribunal aussi, maintenant, pour les casiers judiciaires, donc on a besoin de savoir combien de fois la personne a été incarcérée. Donc c'est hyper important. Donc d'où, n'est-ce pas, la nécessité de faire l'application pour gagner, n'est-ce pas, en termes, la liste est exhaustive. Donc je vais continuer un peu. Voilà, donc maintenant, ça c'est un peu le côté technique. Donc c'est une application web. Pourquoi web? C'est accessible à distance. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, de type web, on l'a dit, n'est-ce pas? Donc l'architecture, c'est le modèle 3 tiers, qui est la présentation, le métier, le données, et la plateforme, c'est l'app. L'app, ça veut dire quoi? Linux, ça signifie le système d'exploitation, et A, c'est l'Apache, ça veut dire le serveur web, pour n'est-ce pas, dynamiser la chose, et le PHP, donc qui est langage de programmation, ensuite Postgres, qui est serveur de gestion de base de données. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de monter l'application. On va faire un cas de récidive. L'application, vous allez voir, ça va compter. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, ça c'est l'interface. Maintenant, j'ai besoin de m'authentifier maintenant pour avoir accès, n'est-ce pas, à l'interface. Voilà, donc nous avons l'interface. Maintenant, la liste elle est longue. Maintenant, nous avons mis poste. Pourquoi? Poste, parce que nous sommes sur un terrain, il faut le dire. L'environnement change, ça varie en termes de terrorisme. Donc, vous trouverez qu'un terroriste peut avoir, n'est-ce pas, un rôle à jouer dans sa terreur. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, si on le prend, on va lui attribuer, n'est-ce pas, un poste. Pour donc, dorénavant, maintenant, on va se mettre en tête que ce dernier était un mineur, ou bien c'était un guide terroriste. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il y a l'aspect personne, maintenant où on va enregistrer les personnes. Donc la liste elle est longue. Donc, le registre dont je vous ai parlé, donc vous voyez, donc ça c'est en électronique.
Est-ce que vous voyez? Donc, on va enregistrer un délinquant 2 fois. Vous allez voir, le système va compter automatiquement. Parce qu'avec le système, c'est facile que de chercher manuellement. Donc, je prends par exemple Gouro Maliki. Donc, il a volé, n'est-ce pas? Par exemple, je prends la date d'hier, c'était le 30, n'est-ce pas? Donc, je vais ajouter, n'est-ce pas? Donc, on va voir dans la table de récidivistes. Donc, maintenant, vous voyez, Malik Gouro, donc, vole 3 fois, n'est-ce pas? Donc, on va ajouter encore. Maintenant, s'il vole, et les infractions sont séparées. Par exemple, c'est le même Malik Gouro, il peut faire le meurtre, il peut voler, n'est-ce pas? Il peut faire CBV, c'est-à-dire cause de blessure volontaire. Donc, je vais ajouter Malik Gouro encore. Donc, vous voyez, le vol, ça fait 3 fois, n'est-ce pas? Donc, on va augmenter encore. Donc, je viens dans le registre, parce que l'une des points forts, n'est-ce pas, de l'application, c'est que la personne sera enregistrée une seule fois. Parce qu'une seule personne peut faire plusieurs infractions. Donc, Malik Gouro, j'ajoute. Maintenant, vol encore. Bon, par exemple, on va prendre la date d'aujourd'hui. Donc, maintenant, si on veut se renseigner, n'est-ce pas, sur un cas de récidive, donc on vient dans la table récidive et vous voyez, Malik Gouro vole 4 fois. Donc, ça va, n'est-ce pas, compter le nombre de fois que la personne va commettre l'infraction. Donc, c'est facile de gérer avec l'application que de gérer de façon manuelle. Et si les registres sont entassés, ce n'est pas facile de faire vraiment la recherche. D'où, n'est-ce pas, la source de ma motivation, maintenant, pour venir à l'université de Sahel. Et avant de sortir, n'est-ce pas, de laisser la parole, maintenant, je voudrais lancer un appel à l'égard de mes autres collègues, policiers, gendarmes, n'est-ce pas, tous les uniformes, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, apprendre davantage sur ce qui parle trop tombe forcément dans l'erreur et il est plus prudent de saigner sa langue. Donc sur ce, je voudrais avec votre permission de me retirer de la parole. Louange à Allah, maître de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames et messieurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour de graduation, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous afin de vous faire le résumé d'un travail scientifique préparé par des étudiants de l'Université du Sahel. À l'honneur, Mamadou Konté, étudiant à l'Université du Sahel en économie, gestion et finances islamiques, 12e promotion. Mesdames et messieurs, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le financement Moudaraba, une réponse aux difficultés de financement des petites et moyennes entreprises au Mali. Avant propos, il serait important de dire que la Moudaraba n'est autre qu'un des produits proposés dans les institutions financières islamiques. Le plan que nous allons suivre est celui-ci. En 1, nous aurons l'introduction. En 2, la problématique et la justification. En 3, objectifs et hypothèses de l'étude. En 4, la méthodologie. En 5, les principaux résultats. Et enfin, la conclusion et les recommandations. Introduction. Les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique malien et jouent un rôle clé dans la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. Pourtant, malgré leur importance, elles rencontrent des grandes difficultés pour accéder au financement bancaire classique. Face à cette réalité, notre étude s'est intéressée à la Moudaraba, un mécanisme de la finance islamique, afin d'évaluer sa capacité à répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises au Mali. La finance islamique est un système financier fondé sur les principes de la charia, reposant notamment sur l'interdiction de l'intérêt, le partage des risques et l'adossement des financements à l'économie réelle. Elle vise ainsi une finance plus éthique, plus équitable et plus inclusive. Parmi ces instruments participatifs figure la Moudaraba, qui est un contrat de partenariat dans lequel une partie apporte le capital, appelé Rab al-Mal, et l'autre apporte le travail et le savoir-faire, appelé Moudarib. Les profits sont partagés selon une clé convenue à l'avance, tandis que les pertes financières sont supportées par le détenteur du capital, sauf en cas de faute du gestionnaire. Les petites et moyennes entreprises, PME, selon la définition retenue par la Banque mondiale, sont des entreprises employant jusqu'à 300 personnes et disposant d'un chiffre d'affaires annuel ou d'un total de bilan n'excédant pas 15 millions de dollars. Au Mali, ces entreprises constituent l'essentiel du tissu économique, mais rencontrent d'importantes difficultés d'accès au financement.
C'est dans ce contexte que s'inscrit notre étude qui analyse en quoi le financement par Mudaraba peut constituer une solution adaptée aux difficultés de financement des petites et moyennes entreprises au Mali. Problématiques et justifications. Les petites et moyennes entreprises maliennes sont confrontées à plusieurs obstacles dans le système bancaire traditionnel. Des taux d'intérêt élevés, l'exigence de garanties matérielles souvent inexistantes, des procédures complexes et une faible maîtrise des mécanismes bancaires. Ces contraintes entraînent une exclusion financière persistante. Dans ce contexte, la finance islamique fondée sur le partage des risques, l'absence d'intérêt et l'ancrage dans l'économie réelle apparaît comme une alternative crédible. La Mudaraba en particulier met l'accent sur la viabilité du projet et les compétences de l'entrepreneur plutôt que sur les garanties. Objectifs et hypothèses de l'étude. L'objectif principal de cette recherche était d'analyser comment le financement par Mudaraba peut contribuer à résoudre les difficultés d'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Mali. Deux hypothèses ont été formulées. Les petites et moyennes entreprises rencontrent des difficultés d'accès au financement traditionnel à cause du manque de garanties et des coûts élevés. 2. La Mudaraba constitue une alternative mieux adaptée aux réalités socio-économiques des petites et moyennes entreprises maliennes. 4. Méthodologie. Pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une approche qualitative. Les données ont été collectées à travers des entretiens semi-directifs auprès des petites et moyennes entreprises, d'experts universitaires et d'une institution financière de microfinance islamique. Cette démarche a permis de croiser les points de vue des praticiens et des spécialistes du domaine. Principaux résultats. Les résultats montrent que les difficultés d'accès au financement classique sont bien réelles et structurelles. La Mudaraba est perçue comme un mode de financement éthique, solidaire et culturellement adapté. Elle repose sur la confiance, le partage des profits et des pertes et l'évaluation du projet plutôt que sur les garanties matérielles. Cependant, malgré son potentiel, la Mudaraba reste peu développée et insuffisamment institutionnalisée au Mali, ce qui limite son impact. Les deux hypothèses ont donc été validées, avec une nuance concernant la nécessité d'un cadre réglementaire et d'une meilleure vulgarisation du mécanisme. Pour conclure, en conclusion, la Mudaraba apparaît comme une solution viable et adaptée aux difficultés de financement des petites et moyennes entreprises au Mali. Elle favorise l'inclusion financière, le partage équitable des risques et soutient le développement économique local. Toutefois, pour renforcer son efficacité, il est recommandé d'institutionnaliser la finance islamique à travers un cadre légal, fiscal et clair, de lancer des projets pilotes de Mudaraba dans des secteurs clés comme l'agriculture, le commerce et l'artisanat, de renforcer l'éducation financière des entrepreneurs. En somme, si le Mali veut des petites et moyennes entreprises solides et durables, il lui faut des mécanismes de financement capables de partager les risques avec elles. La Mudaraba incarne précisément cette logique. Pour conclure, notre étude a montré que les difficultés de financement des petites et moyennes entreprises au Mali ne sont pas liées à un manque de projets, mais plutôt à l'inadéquation des mécanismes de financement classiques avec les réalités des entrepreneurs. La Mudaraba apparaît ainsi comme une alternative crédible et innovante, fondée sur le partage des risques et des profits, la confiance mutuelle et l'évaluation de la viabilité du projet, plutôt que sur les garanties matérielles. Bien que ce mécanisme reste encore peu développé au Mali, son potentiel est réel, avec un cadre institutionnel adapté, une meilleure vulgarisation et un accompagnement des entrepreneurs. La Mudaraba peut contribuer efficacement à l'inclusion financière, au renforcement des PME et plus largement au développement économique du pays. En définitive, financer les PME, ce n'est pas seulement prêter de l'argent, c'est aussi accepter de partager le risque pour construire une croissance durable. Et c'est précisément la philosophie de la Mudaraba. Mesdames et messieurs, j'arrive comme ça au terme de cette présentation et je vous remercie pour votre aimable attention. Ola hagili tunda ni na feu ngani ala kitira ko la nyuma abeke tene ora de foli ka awi ka kisi ala fe masa kala ge yere tigi ni betigi he sabama anu sabama amoni na ala fe masa binan los la usila ade kursi ma afu ka wali no oba hagili jili da ni ko hingo hagili jili karabo sirmana ko ba ko se bo anga jamana minna anga jamana minna
ni t'a fɛ ni t'a fɛ i den ka kɛ mɔgɔ jugu ye ka b'a di mɔgɔ ma o k'a lamɔ min ye mɔgɔ jugu ye bon lamɔ jugu de tun bɛ an fɛ yan colonisateurs fɛ an tɛ maloya k'o fɔ fiyewu bon tɛmɛ tun bɛ kɛ lɔnna bɛɛ kan fo min ye olu ka kan ŋaran donc an k'a dɔn k'a fɔ kanko ye koba ye kosɛbɛ an kan ka hakili to min na hali ni kuma na n bɛ saragana dɔ kɛ aw la an ka hakili to kanko kɔ kosɛbɛ bon tiɲɛ na kɛlɛ b'an ka jamana kan bi ala m'an kisira ala m'an nɔgɔyara nka kɛlɛ filanan min bɛ yen n'o ye kanko ye n'i ye kalanna wurulen bi ka sigi k'a ka kuma lase jamanaden ma i bɛ jigin a la nka kana jigin a la seko tɛ koyi an yɛrɛ ka dilancogo de b'a kɛ o tuma kuma tɛ fɛn fitinin ye bon ale de ye kow lase la o la dumuni sera karamɔgɔ Sulemani ma bi ne tɛ se ka fɔ fɛn fɔ ni n ko n bɛ kuma n kasiko filanan bɛ kɛ bi bon ni kasiko fɔlɔ de kɛra n taara Konakiri ka taa karamɔgɔ sɔrɔ a bannen don a musow bɛ yen n ye musow ye min kɛ ne ma se ɲɛji la n ma se ka foli kɛ fewu f'u labanna ka minɛ ka bɔ de donc bi ta in fana a ka ca la ɲɛji bɛ se ka mun bali kuma la ɲɛji bɛ se ka bali kuma la bon nin ye koba ye kosɛbɛ dɛ sabali tun bɛ k'an ka jamana kan yan nka a bɛɛ tun ye goyigoyi kalala de ye an ka cɛkɔrɔba b'a fɔ fɛn ma ko goyigoyi kalala goyigoyi kalala de ye n'i ye daba ta k'a goyigoyi jelikala la i y'a don kala dɔ la nka est ce que o de y'a kala ye o t'a kala ye fiyewu bon an ka jamana kan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan masina kɔnɔnaw la u tun bɛ ka kumaw bɛɛ sɛbɛn arabusɔrɔni alifabɛ la hakili la Laginɛ fana a tun bɛ ten fulaw bɛ ten u bɛ a sɛbɛn arabusɔrɔni alifabɛ la a ma jigin fiyewu ko sɛbɛnni bɛ se ka kɛ anw fɛ karamɔgɔ Sulemani nana hakili da sɛbɛnni ko ka kɛ ɲɛ sira a la a ko n'ale ma sa fiyewu f'a k'a jɔyɔrɔ kɛ a ye kuma minnu fɔ o la an tɛ se k'a fɔ k'an m'o bɛɛ fɔ n'u kɛra waati min jɛnya bon a ye jɛnsɛn senminɛn dɔ dilan a la a bɔtɔ so ka taa Kodowari ko sɛbɛnni daminɛna Kodowari de a daminɛna Juraw de fana la bon Nko ale de ye Nko in la nka Nko tun bɛ yen ka kɔrɔ mɔgɔw n'u bɛ an ka mɔgɔ fɛn fɛn maninka ani mandenko ani Jula ani Bamanan n'u fɛn fɛn bɛ kuma u b'a fɔ de ko Nko a ye Nko in tɔgɔ la o de la ka kɛ Nko tɔgɔ ye bon a ko ko fulaw ye kan min fɔ la ko tɔgɔ de ko Kolare mɔsiw bɛ min fɔ o tɔgɔ de ko Mɔrɛ Tanzanie bɛ kuma min fɔ o de tɔgɔ ye ko Swahili Mandenw ye kan min fɔ la sa o kan de tɔgɔ ye sa ko Nko Mandenko o ye kanburu kumaba naani ye Bamanan maninka mandenko ani Jula o kelen-kelenna bɛɛ y'a ta kanburu misɛn wɛrɛ min a si mago tɛ dalaminɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ a si mago tɛ dalaminɛ la an ni ɲɔgɔn cɛ o y'a dɔn kabakoba dɔ ye bon o de yɔrɔ bɛ dibi la mɔgɔ caman b'a fɔ ko kan maninka kan bamanankan fɛnɛ kɛ bon hali sisan a y'a fɔ sa fɔ ko bamanankan kan ni Nko a bɛ ko i ye Nko fɔ siɲɛ fila o la an ka kan ka o yɔrɔ faamu ko baara de ye karamɔgɔ an bɛ ko ni kunna de bi ne t'a lɔn n bɛna min fɔ n t'a lɔn fiyewu bon a ko bonyana ma kosɛbɛ karamɔgɔ Sulemani ala m'an hinɛ la ala m'an layɔrɔ suma na ne tɛ se k'a fɔ ko karamɔgɔ Sulemani ka kalanden fɔlɔ ye Mali la n tɛ se k'o fɔ bon karamɔgɔ de b'o dɔn ne t'o dɔn a kɔni a nana sɔrɔ ne ye dɔɔnin kalan ko kalan la ne fana y'a kalan daminɛ a fɛ mɔgɔw ko ko n k'a to dɔwɛrɛ n ko n ta bɛ daminɛ bi de a don fana ne ye kabako dɔ ye ani Koli Yakuba de taara bɛn karamɔgɔ Sulemani fɛ ja Koli Yakuba fana karamɔgɔ de ye karamɔgɔ Sulemani fɛ a ye an m'o dɔn fo Koli Yakuba fana yirala ne la a wulilen ko taatɔ de ko cɛ bɛ sigilen sen de ko nin de ye Koli Yakuba ye a kɛra ko yirali fana ma fɛn ye o fana nana kabako dɔ ye an bɛ ko fana bɛ yen ko min ka bon tuma dɔ hali a tigiw ka taa bonya hakɛ don an bɛ ne kɔni bɛ min fɔ aw ye a la a y'a jan dɔn Nko la ni mɔgɔ kan ma sɛbɛn karamɔgɔ ko gɛlɛn don bon karamɔgɔ Sulemani y'a fɔ kuranɛ fɛn na ko wajibi don silamɛw bɛ bi u ka diɲɛ kan bɛɛ dalaminɛ u ka kan na silamɛya la o ɲininkali kama bon ko yɛrɛ k'an sɛbɛn k'o de ye dɔɔnin sɔrɔ diya la ko o ye nadi mɔgɔ fanda ye ani mananku ayiwa kuma ninnu bɛna kɛ kuma tigɛtigɛlenw de ye bawo n welela ko kunna ko min ma sigi n'a ye a bonyana hakili ma karamɔgɔ Sulemani an y'a lagosibagaw de ye ka caya a tandobaga o ye o daminɛna kɔsa in na de sa n'o tɛ mɔgɔ minnu b'a lagosi fana ye kabako ye koyi mɔgɔ kalanenbaw de bɛ lagosili in kɛ yala o ye siranko ye o ye sirankoba de ye jamana kɔnɔ mɔgɔ kalanenbaw kɛtɔ ka koba lagosi o fana ye kabako ye nka bi an commencera kelen-kelen Nko bɛ se yɔrɔw la bi aw yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ min na bon ne bɛ yɔrɔ min na bi ne bi san 20 yɔrɔ de la
Donc wa bi ko mi me saya ka marali ko me saya ka marali ko be saya ka marali ko ga mo ko ba mu sabbi se ko so ru ka so saya ka marala o ya ka la se gidewi otuma me dala ma de no to anu ga fo ko ni mala karabo be na lemi afora ko anga ka arabu wa be fe be fo permanent na ni famille ka sukumi kanga ka ko to ka karo fiu ay barana men odila folo ka sukuda ay suku folo min da o kara ko dele ka meri wadi ke ko non don binan ne fla tola do da don gufe o kay mora ka ta le biambe ala ka ke dara do ko sa njati ke ka da tama ko sa o duya kele fla ni yelente frasila Gracias. ko dina kala flana ni ndiyal def rafila oro mo ta tama ko tumala so o fere ko ngabiri ka do so ko ba wali do so ko gozo nda sama si taba ko mi la bo do wala de so tola o sa daga wala ko wata telefon fa fa duni na mo yemi ya ka ba yinna mi do ti fe no ta bidan si to so ba la ha ba da tro o la ga ko da si am ya ta ko o ma ba mi re na ba de do ala ka ke bole so tara si mo so do karanga jago ma ru mo ngorla ru ya buru ma ru ko jula ru kan ko kan ta ko na alfura ba lo njonela nda lo chogi yo su ru na bari fari ya le dara yo bora ndo wati le tan fla kara mori duola ru kan ya ndara mane sara dola to hali ka bisi ka de wanye ru buru ka sabara di ka wanye nda su ru tele bara ka ta se bu jaro be na juma ma ko kaina yo donge tele o nya na to bara to bu ni mala da yi ko ru si no na ka sola ngene bu jani ngoro bu na ngara do ba do kawru ko ko juma akobara ko to sagela beraka do dula nga ngulla wani keme ko non don minan nan karu forola o ga ba gasa do ngami ko da be mala ko sira ko medu kasola ni ni sira ko ke ni fara ko na ni to ka tula mo sa se je ko barala na ko sira ta ni na so ba ke ni sira ya la ma to ni na wodi ke ndal do ba ga ko so do la ko ko o do fa yen gan do ta ko do no mulo ko ko o le ka ko ni ko mo ta do na ba ga sa o mana ko ko jiga be be bonuma mo ma ga dum ba ko fi do ke fi mun mo ka fi ko mo me la ku o ke ka tali ko ro telefona na o be la ka ni to manda ro se bara ndra ba ko do ni so ni ndo ko bara nda ni ga ke sa ta ye fra fi na ku ndanya sa be le ko o so ba bo ni ba ko ka ri ni wa mo ni ga ni ga ko bi ni wa o le ka ko fra fi na ku ndanya ta ba ko ba fo la ni wa kan fe te se be la a fe bu ni se kan ge sa ma se be ni fe da be bu ni da la kuma dro le ma o kamwe fa de farafimlo o kamulo de ko kamwe fa de farafimlo ko ngamulo dama hadi mata bir mi so ko o to wol da sama yiro so la farafimlo so la ko ba ko nyama zerola ko o kan kala fa de kana ko ni ko manga nya barakana afanga taro ni ba yalle ma ba wol ko ko mo le sebelima ndeka yetu ya rasul bala to aunila kuna ka wele gwala kan kana kuna yan kamela ala kuma wole kana si son nuna fo o lo le sa wala dumuna o so bana nyata na jidila monela o monela le kana bla mo sebela ne ka no so ka ko dan yasro ko ma damne ay su ko na da ora o de ni ya ira farafu na ka ko ja faraje kan go so le fe feke ka su ko fe fe na ko bi se ka da na kana ayo ta ma adina taw ana fe wonta ayo ta manda karawo ko ko fewre tan ne bulu ako iko ni ay fona ya yete ko mi aw ka kala ke kala na video ro kala yode naw ya hakil to ngoko ko abina fu do ko karawo ke na ni mara kay ni wanye abino koy o ay kala mo awan sebego ma ko aw kana kala ke na ya sebego kan ko faraka ngo fa bi ma sebego ngani kan do si ma sebego no sa sebego kira ngo ko na sama ko sama ne ni kile ni karawo to na tai to kile ni muri mo tai jara tai to kile ni amani tai muri mo ma ko ka de la wala du ko ni ko man ga ka ani ko man ka ani ju ka mo wa ko na do na do afla be no do fe ngani yu kara ibe no fe difference ni be kan de ni mo te ibo fam ni be do ke kala ro e alama jidila ko ni hakili digin ni ko
ala b'a jiri la ala ma farafin bɛɛ ka jirili sababu kɛ a ye ala ma n ka sababu guda ala b'a fɔ ala ma barika don la caman bɛ na nisɔndiya fɛ n tɛ ka kuma tiɲɛnen fɔ o rɔ n bɛ dan yan bawo n miirila yaman dɔgɔ bawo n ko tɔn min bɛ yan bi o ye n ko tɔn ani wasabaya ani kada tɔn de ye cɛkɔrɔbaw yɛrɛ caman kɛ kalan min kan o si tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn yɔrɔ la ka ban a ma sɔrɔ kɔrɔ y'a sababu ye o fɔlɔ ye ne ye ani Karame ani Ismail Jabate ani a tɔ wɛrɛw minnu bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye bi wa a bɛ komi n ko gindan kun fɔlɔ mɔgɔw olu ka sɔrɔ karibu de la bi sa an bɛ ala talo n'o kɛra aw ta kɔfɔ kuma ye o ye koba ye kosɛbɛ aw b'a dɔn aw bɛ jamana kan n'i ma bɔ gouvernement fan fɛ i tɛ jate kalankɛ la o kɔrɔ fana ye kalanko la denmisɛnnin de ye hali bi ni mɔgɔ bɛ ka an kɛ n'o tɛ lɔri ka bon ma lɔri ye foroba fɛn ye jamana kɔnɔ gouvernement kan k'i sɛbɛn don a la jamanaden bɛɛ kan k'i sɛbɛn don a la i n'a fɔ a bɛ gouvernement jɔ yɔrɔ min na n'o kɛra o la n bɛ fɛn min fɔ dɔrɔn o ye aw ka hakili to nko la a y'a hakili to nko la ka fisa dɛ yɛrɛ ka fɛn la o de ye wale sɔrɔ la lɔri de dun ye mɔgɔ fanda ye a n'a mɔnɛ kun an kan ka taa nin bɛɛ fana k'a bɛɛ fana yɔrɔ dɔrɔn baro da ni baara da kun n bɛ taa nin yɔrɔ in na hakili la yaman nɔgɔ n bɛ ko yɔrɔ min ni tɛ se ka se o kɔ hali bi ala ma ne sababa bɛ ala ma barika don aw la mɔgɔ mɔgɔ farala ni ŋaniya ɲuman ta aw kan ala ma barika don aw kɔrɔ ala ma n ka jamana barika la fitinɛ min b'an dala bi ala ma fitinɛ bɔ an dala an bɛ ala bɔ an dala fitinɛ min nana baga an ma de an ma fɛn k'a la a nana baga an ba de hali bi ala ma ko yan nɔ wa n b'aw fo k'aw barika la hali bi ala ma ni sababa bɛ na aw bɛ ni sɔgɔma ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique professeur Burema Kansayi sɔgɔmada na kun ka d'a ye ka kɛ nin kɛnɛ kan nka a ma y'an sɔrɔ a ko n ka na a ka discours kalan a ko n ka foli fɔ aw bɛɛ ye mais yanni n ka discours kalan fɛn dɔ bɛ yen n bɛ n'o fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la fɛn kelen kɛra sisan o diyara n ye kosɛbɛ étudiant mun ye présentation kɛ informatique la a ye exemple ta dɔgɔnɔw kan a ka tigɛra fa kun la o ɲɛna kojugu a ko dɔgɔnɔw de bɛ sɔn sonyɛli ma voilà maintenant a ma mɛn kosɛbɛ étudiant minnu bɛ arabu kalan kɛ olu ka sigiba dɔ kɛra CICB la ministre ko ne ka a représenter o kɛnɛ fɛnɛ kan o kɛnɛ kan n ye jateminɛ kɛ k'a fɔ minnu bɛ arabu kalan kɛ a ka ca la o denmisɛnnin ninnu mɔgɔw don minnu jɔlen don kosɛbɛ u hakili ka bon parce que ils sont très polyvalents u bɛ arabukan mɛn u bɛ tubabukan yɛrɛ fɛnɛ mɛn kosɛbɛ donc o ye ko ɲuman ye mun kan ka encourager o kɛnɛ kan fɛnɛ n ye hakilinajigi dɔ kɛ n bɛ fɛ ka segin o kan nin yɔrɔ in na yan tuguni ka da a nafa bonya kan a bɛ kalan de kan don dɔ la u ko ko cɛ dɔ sera an kuntigi Muhamɛdi sallallahu alaihi wasallam ma a ko an kuntigi ne ma dan lahara ko la ne bɛ fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ n ka kan mun de kɛ kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ko a ma kalan kɛ cɛ in taara dugu jɛra a nana a ko i mana mɛn diɲɛ na cogo o cogo don dɔ la kɔni i bɛ sa donc n tɛ diɲɛ fɛ bilen n bɛ lahara de fɛ n ka kan mun de kɛ a ko kalan kɛ siɲɛ sabanan a nana tuguni a ko sisan kɔni ne miiri la n bɛ fɛ ka diɲɛ sɔrɔ n bɛ fɛ ka lahara fɛnɛ sɔrɔ donc walasa o ka kɛ n ka mun de kɛ a ko kalan kɛ donc ka adressé denmisɛnninw na minnu ye diplôme sɔrɔ 11e ni 12e promotion k'a fɔ u ye kalan dɔ kɛ mais u kana jɔ halisa u ka continuer ka kalan kɛ ka dɔnni ɲini jamana ka développement kama n bɛna ministre ka discours kalan sisan. Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université du Sahel, Monsieur le recteur, Monsieur le président de l'association des établissements privés de l'enseignement supérieur est représenté ici, Mesdames et Messieurs les membres du corps enseignant et administratif, chers partenaires de l'enseignement supérieur, chers parents, chers diplômés, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole en ce moment solennel. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Burema Kansayi.
à l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes des 11e et 12e promotions de l'Université du Sahel. Permettez-moi avant toute chose de transmettre les salutations chaleureuses et félicitations les plus sincères de Monsieur le ministre à l'Université du Sahel pour le travail remarquable qu'elle accomplit depuis plusieurs années au service de la formation, de l'encadrement et de la promotion de la jeunesse malienne. Mesdames et messieurs, la promotion que nous célébrons aujourd'hui porte un nom hautement évocateur, Solomana Kanté. Ce choix est porteur de sens de vision. Solomana Kanté fut un intellectuel de premier plan, un penseur audacieux et un ardent défenseur de la dignité culturelle africaine. Il a consacré sa vie à l'éducation, à la valorisation des langues africaines et à l'émancipation par les savoirs. En donnant son nom à cette promotion, l'Université du Sahel rappelle avec force que l'enseignement supérieur doit être à la fois enraciné dans nos valeurs, ouvert sur le monde et résolument tourné vers l'utilité sociale. Chers diplômés, vous êtes désormais les dépositaires de cet héritage. Il vous appartient de faire vivre cet esprit d'excellence, de rigueur intellectuelle et de service du bien commun. Chers nouveaux diplômés, cette cérémonie marque certes l'achèvement d'un parcours académique, mais elle inaugure surtout une nouvelle étape faite de responsabilités et d'engagement. Le diplôme que vous venez de recevoir aujourd'hui n'est pas uniquement une reconnaissance de vos efforts. Il constitue un engagement moral envers votre pays, envers l'Afrique, envers l'humanité. Le Mali fait face à des défis majeurs, mais il se tient également à la croisée d'opportunités décisives. Dans ce contexte, la nation attend de vous des compétences solides, des sens élevés de l'éthique, une capacité d'innovation constante et un engagement citoyen exemplaire. Soyez des cadres compétents, mais surtout des femmes et des hommes de valeur au service du développement, de la cohésion sociale et de la paix. Mesdames et messieurs, depuis sa création en 2011, l'Université du Sahel, distinguée par sa contribution significative à la formation des ressources humaines de qualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue et encourage les efforts soutenus de cette institution, notamment en matière de professionnalisation, de formation et d'éducation entre enseignement et besoins du marché. Chers parents, votre présence en ces lieux est le témoignage éloquent de sacrifices souvent discrets mais déterminants. La réussite de vos enfants est indissociable de votre engagement et de votre soutien constant. Recevez au nom de Monsieur le ministre l'expression de notre profonde reconnaissance. Chers diplômés de la profession Solomana Kanté, avancez avec audace, humilité et détermination. Soyez des bâtisseurs du savoir, des acteurs du changement et des ambassadeurs de l'excellence malienne, partout où vous serez appelés à servir. Sur ces mots, je renouvelle au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nos félicitations les plus appuyées à l'Université du Sahel ainsi qu'à l'ensemble des diplômés de la promotion Solomana Kanté. Je vous remercie. Ni ala sɔnna sisan an bɛna na diplôme dili la mɔgɔ fɔlɔ sabaw ma les 3 premiers on va les remettre les diplômes maintenant, mais avant cela an kan ka maa dɔw fo alimam Ali Gindo ani la kɛnɛ kɔnɔ o ka foli fana lase docteur Abakar Dukure ani la kɛnɛ kɔnɔ ani Cheikh Shola Baya Haidara o ka foli lase a ma ka na la kɛnɛ o kɔfɛ sisan an bɛna
kalane minnu bɛ yen n'olu kɛra les 3 premiers olu ka diplôme o bɛna d'u ma facultés bɛɛ lajɛlen na. I b'a sɔrɔ sisan an b'a daminɛ faculté min na o ye informatique ye. Informatique olu ka 3 premiers o diplôme dibaga o de ye ministre ka représentant ye monsieur Idrissa Kantaw. Monsieur Idrissa Kantaw, s'il vous plaît, bismillah, sans fait. Voilà, sisan o maa sabanan ye maa min ye o ye Salihu Touré. Salihu Touré informatique la ale de kɛra maa sabanan ye. O la a bɛ yɛlɛ sanfɛ monsieur Kantaw b'a ka diplôme d'a ma. O kɔfɛ Suleiman Sanogo ale fana ka gɛrɛ. Suleiman Sanogo informatique. Informatique au premier kɛra maa min ye o ye Siku Gori. Siku Gori a fana ka yɛlɛ. يا طالبا للمعالي إلي فصل مقالي العلم يكفيك فاخرا والعلم درب الكمال فكن حريصا عليه كحرصك. Alors si c'est informatique ma olu fana k'u labɛn u kana. Alors, économie. Voilà, c'est fini. Merci bien, Inch'Allah. Seyda Wulale ale ka gɛrɛ ya sabu wariko la muso dɔ le kɛra première ye dɛ yɔrɔ a kɔrɔ ye ko wariko ma nɔgɔ dɛ. Wariko la an balaka dɔ le kɛra première ye o ye Minata Dambele. Minata Dambele o miyangalama fana an bɛ Ala deli Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye. O la Minata Dambele Seyda Wulale b'ale ka diplôme d'a ma. Voilà, mais ka diplôme de sisan o ye 11e promotion maaw de ye. Ni 11e promotion maaw de ka diplôme di tɔ ye. Voilà, Minata Dambele. Sanusi Dawo o fana ye muso de ye muso nana minɛ a tɔgɔ la quoi. Voilà, sisan charia 11e promotion. Deuxième Abdousalam Gindo. Gindo ni Kulubali yara ka kuma ka ca dɔɔni. Voilà, naam, Cheikhna Kulubali o de ye premier. Ah, Inch'Allah. Naam, 12e promotion informatique. APPSI représentant b'o ka diplôme di o ye Mamadou Lamine Diawara. O maa sabanan Amadou Ibrahim. Amadou Ibrahim, informatique 12e promotion. Amadou Ibrahim kɛra o 3e ye. A deuxième Abakar Kone.
Deuxième, Abakar Kone. Premier, Sekou Traoré. Sekou Traoré, informatique 12e promotion, allez de Kera au premier. Au café, économie. Sekou Traoré. Économie, CCR représentant au début au diplôme dit. Oma Sabana, Mamadou Conté. Mamadou Conté. Aflana, Boubacar Diakité. Boubacar Diakité. Ama folo, Okala Banjugu Damele. Banjugu Damele. Avec un wariko la fana Damele la ka o fasa dialendo. En promotion là, au premier fana kala monsieur et Damele. 12e promotion fana, au fana premier wariko la o Damele. Mela jala ka barka dula. Au café Sharia. Sharia, 12e promotion. À l'imam wa docteur Ousmane Traoré, au début nous avons un diplôme dit. Non, madrasat l'islamia. Ah oui, Sharia. Non. Au 3e, auquel Mamadou Kamara. Mamadou Kamara. À 2e, oui, Lukmanou Sissé. Allah ça. Lukman Sissé, oui, 2e. Premier, Abdourahman Diawara. Abdourahman Diawara, au décret premier. Agourgou Bela. Ah, Inch'Allah, Moubachir. Bouchrayatou donne un coco pour 3 premiers ou un 2 fois non Bela. Kosel Deni Nata. Qu'on a la sonama. Kwangal Mami, à Dr. Osman Soli Traoré. Kayo Luka Selima Faniko garantie. Comme si ça amène à Loga là. Loga 12e promotion. À Dr. Boli, Dr. Ahmad Boli. Au bien à Luka diplôme Douma. Ami de Kesmin Loga. Ijamiati Asahil. Oma Sabana. Oi Bakari Fofana. Bakari Fofana. Aflana. Oye Mahamadou Sani Diakité. Mahamadou Sani Diakité. Oma Folo. Oye Mohamed Lamine Diakité. Kabiru wala tasihu kabiru. Nikofe Sura Jamaiya binakei. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح ديننا التي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والرياء والنفاق وسوء الأخلاق اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك التوبة النصوح قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله جزاكم الله خير. تخرجنا